بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازتا ہے، جو ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور زندگی کا پورا نظام ہے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دورہ قرآن جیسی برکت والی محفل کا حصہ بنایا۔ یہ تیری خاص رحمت ہے کہ ہم تیرے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر یہ قرآن نازل ہوا، جو خود قرآن کا عملی نمونہ بنے اور جنہوں نے ہمیں ہر پہلو میں رہنمائی دی۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا دورہ قرآن کلاس کا 6واں دن ہے۔ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ اپنا وقت نکال کر اس محفل میں شرکت کر رہے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کا بڑا ہی قیمتی اور مصروفیات والا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جس میں قرآن نازل ہوا اس قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دورہ قرآن یہاں صرف تلاوت نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کو سمجھنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور اپنے اخلاق اور معاشرت کو قرآنی اصول پر ڈھالنے کا یہ نام ہوتی ہے، یہ والی دورہ قرآن، اور ہمارے ایمان کی طاقت بھی ہے۔ تو معزز سامعین، کل ہم نے سورہ نساء شروع کی تھی اور آیت نمبر 33 تک مطالعہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء آیت نمبر 34 سے 176 تک کا دورہ کریں گے۔ تو دوستو، ان آیات میں بہت اہم احکام اور رہنمائی آنے والی ہے، جن میں شامل ہیں جیسے کہ گھر کے نظام اور مرد اور عورت کی ذمہ داریاں، شوہر اور بیوی کے حقوق، نفق اور قوامیات کا مسئلہ، گھر کے اختلافات کا حکمت بھرا حل، یتیموں کے حقوق کی حفاظت اور انصاف پر قائم رہنے کا حکم، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے ان آیتوں میں، اور یہ تمام احکام ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں ہے، بلکہ مکمل معاشرتی اور خاندانی نظام دیتا ہے اسلام۔ تو بنا دیری کیے میں ہمارے پیارے عزیز محترم اسپیکر بھائی مواحد، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، میں گزارش کروں گی کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی آیات کا تفصیلی مطالعہ شروع کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن کے سفر میں سورہ نساء آیت نمبر 34 سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے، اور ہمارا پانچواں پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ آیت نمبر 34 سے جو بات آئے گی وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہیڈ آف دا فیملی ہے وہ کس کو بنایا ہے۔ ہیڈ آف دا فیملی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ قوام ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹر، محافظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو محافظ بنایا ہے، وہ قوام بنایا ہے، اور اس کے پیچھے بھی حکمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ دیکھیں، وہ کسی بھی ادارے کو رن کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ اس کا کوئی ہیڈ ایک ہو۔ اگر اس کے ہیڈ دو ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اختلافات ہوں گے اور وہ ادارہ پراپر طریقے سے چل نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اپنی توحید کی جو دلیل دیتے ہوئے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی، اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ یعنی دو خدا ہوتے، ایک چاہتا یہ ہو، دوسرا چاہتا یہ ہو، اور وہ دونوں کے پاس ہی اختیارات ہوتے تو وہ دونوں آپس میں لڑ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل بھی ہمیں اس مثال کے ذریعے سمجھائی ہے، اور یہی چیز ہے فیملی میں۔ اگر ایک فیملی کو رن کرنا ہے تو فیملی بھی ایک ادارہ ہے، اس کو رن کرنے کے لیے ہیڈ آف دا فیملی صرف ایک کو ہی بنایا جا سکتا تھا۔
वो मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है। मर्द का सिलेक्शन अल्लाह ताला ने किया है, इसमें मर्दों की स्पेशल कोई खुसूसियात नहीं है। अगर मर्द चाहता तो औरत को वो कव्वाम बना सकता था, और जो औरतों पे जिम्मेदारियां हैं वो कुछ दूसरी होती। इसलिए अल्लाह ताला ने दोनों की जिम्मेदारियां डिवाइड की हैं, औरत की ये जिम्मेदारियां हैं, मर्द की ये जिम्मेदारियां हैं। और हेड ऑफ द फैमिली अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया है, क्योंकि बहुत से जो गैर मुस्लिम हैं वो एतराज़ करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये औरतों को इस्लाम ने जो है औरतों को हुकूक नहीं दिए, और कहते हैं कि देखें, औरत ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो औरतों पे वो जिम्मेदारियां नहीं है, आप जबरदस्ती उन पर लाद नहीं सकते। अल्लाह ताला ने उन्हें छूट दी है, उन्हें रिलैक्स दिया है, वो उन जिम्मेदारियों से, उनकी जिम्मेदारियां कुछ और है। तो आयत नंबर 34 में वही चीज़ आएगी। तो बड़ी अहम आयत है ये, और फेमिनिज्म के खिलाफ भी ये एक जामे तरीन अल्लाह ताला ने आयत हमें दी है। अल्लाह ताला ने कहा है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मर्द ओ कि मर्द औरतों पर कव्वाम यानी मामलों के जिम्मेदार हैं, इस बुनियाद पर अल्लाह ने उनमें से एक दूसरे को फजीलत दी है, और इस बुनियाद पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। यानी रीजन भी बता दिया कि मर्द हेड ऑफ द फैमिली इसलिए क्योंकि वो माल खर्च करते हैं। बाहर की जो जिम्मेदारियां हैं वो सारी की सारी मर्द के ऊपर हैं, औरतों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। ये है रीजन मर्द को कव्वाम बनाने का। और फिर अल्लाह ताला बताएंगे नेक बीवी की जो सिफात है वो क्या है। इसलिए जो नेक और भली औरतें हैं वो फर्माबरदार होती हैं। वो फर्माबरदार किसकी? अपने शोहर की, अपने कव्वाम की, अपने सरपरस्त की। वो फर्माबरदार होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हकों की हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का डर हो उन्हें समझाओ। अब अल्लाह ताला यहाँ पर हमें स्टेप बताएंगे कि अगर बीवी नाफरमान है, वो अल्लाह ताला की जो हुदूद है उस पर कायम नहीं है, वो इस्लाम पर नहीं चल रही है, वो नाफरमानी मुसलसल किए चली जा रही है, तो एक मर्द को क्या करना चाहिए अपनी फैमिली को रन करने के लिए? जो फैमिली एक इदारा है उसको रन करने के लिए वो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप है उसके अंदर बताए जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस आयत में वो 3 स्टेप हमें बताए जो हमें करने हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का डर हो उन्हें समझाओ। सबसे पहले उन्हें प्यार से समझाओ, शायद वो बात मान जाए। अगर वो फिर भी ना माने तो फिर अल्लाह ताला ने दूसरा स्टेप बताया, सोने वो सोने की जगहों में उनसे अलग रहो। यानी दूसरा स्टेप ये है कि वो समझाने पे अगर पर भी नहीं मानी तो अपने बिस्तर जुदा कर लो। शायद कि उन्हें अकेलापन फील हो और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और वो समझ जाए। फिर भी नहीं मानी तो फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि मारो। यानी उसमें मारना मुराद ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे मुआशरे में पीटा जाता है, नहीं। बिल्कुल इससे उसको ये रियलाइज कराना है कि मेरे शौहर ने मेरी इतनी बड़ी गलती है कि मेरे शौहर ने मुझको मारा। बड़े ही हल्के से मारना होता है और चेहरे पे नहीं मारना है उसमें। वो सिर्फ उसको नाफरमानी से रोकने के लिए ये हिकमत भरा ये कदम है, ताकि उसको रियलाइज हो। तो उसमें जो हमारे मुआशरे में उल्टा सीधा तरह पीटा जाता है वो यहाँ मुराद नहीं है। फिर अगर वो तुम्हारी बात मानने लगे तो बिला वजह उन पर हाथ वो चलाने के बहाने तलाश ना करो। अगर वो सीधे रास्ते पर आ जाएं, वो फरमाबरदारी पर आ जाएं, तो फिर तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है कि फिर उन पर तुम हाथ चलाओ। यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा और बालातर है। तो ये 3 स्टेप बता दिए उन्हें नाफरमानी से रोकने के लिए। इसके बाद क्या स्टेप है? वो फिर भी नहीं मान रहे इन 3 स्टेप के बाद, तो फिर क्या करें? अपनी फैमिली में से आप बिठा लें और समझाएं। वो इंशाल्लाह आगे की आयतों में अल्लाह ताला हमें बता देंगे। आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने कहा, और अगर तुम लोगों और अगर तुम लोगों को वो कहीं मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बिगड़ जाने का डर हो तो एक फैसला करने वाला मर्द के रिश्तेदारों में से और एक औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर करो। वो दोनों सुलह करना चाहेंगे तो अल्लाह उनके बीच मेल मिलाप का रास्ता निकाल देगा। अल्लाह सब कुछ जानता और खबर रखता है। अगर 3 स्टेप मर्द ने फॉलो कर दिए, जो कि हेड ऑफ द फैमिली है, उसके बाद भी मामला नहीं सुलझ रहा, तो क्या करें? फैमिलीज को इन्वॉल्व करें। एक मर्द के रिश्तेदारों में से एक एक को हेड बनाया जाए, और एक औरत के रिश्तेदारों में से एक को हेड बनाया जाए। उनके सामने पूरा सिचुएशन, पूरा मामला रखा जाए, और वो उनका काम ये है कि दोनों के दरमियान सुलह कराए। ये उनका वो काम होता है। फिर अल्लाह ताला ने आगे कहा, और तुम सब अल्लाह की बंदगी करो। आयत नंबर 36, और तुम सब अल्लाह की बंदगी करो
اس کے ساتھ وہ کسی کو ساجی نہ بناؤ۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہ احکام ہمیں دیے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ناطے داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی پڑوسی سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ کرو رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے گھمنڈ میں چور ہو، ڈینگے مارنے والا ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی پر ابھارتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنی مہربانی سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ نعمت کے ایسے ناشکرے نعمت کے ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، حقیقت میں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر۔ اور سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا ساتھی ہوا اسے بہت ہی برا ساتھ ملا۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے، وہ کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا بدلہ دیتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ تو یہ آیت نمبر 41 جو ہے یہ شہادت حق کا فریضہ ہمیں پھر سے وہ یاد دلاتی ہے جو کہ سورہ حج میں ہم وہ پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ایک شہادت حق کا فریضہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی بات یہاں پر آیت نمبر 41 میں کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ہماری کی شفاعت کرائیں گے، لیکن یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف گواہی بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وہ گواہ کون ہوگا؟ اس امت میں جو بھیجا گیا نبی ہے وہ گواہ ہوگا۔ اور ہم پر کون مطلب کہ گواہ بن کر آئیں گے؟ جو ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کیا آپ نے اپنی امت تک پیغام پہنچا دیا تھا؟ اور وہ تو حجت الوداع کے موقع پر امت سے 3 بار شہادت لے کر چلے گئے، گواہی لے کر چلے گئے کہ اور امت نے گواہی دی کہ آپ نے صرف پیغام پہنچایا نہیں بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر سونپی، اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم یہ پیغام پہنچا دو ان لوگوں تک جن تک یہ نہیں پہنچا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ رسول ہم پر گواہ ہوں گے اور ہم لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ جیسے رسول کو لایا جائے گا ہم پر گواہی دینے کے لیے، ایسے ہی امت مسلمہ کو لایا جائے گا، ہمیں لایا جائے گا دوسرے لوگوں پر گواہی دینے کے لیے جن کے لیے ہم میدان میں نکالے گئے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ہم اچھی طرح پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ہم لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے میدان میں ہم لائے گئے ہیں۔ تو ہمیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے کہ آپ نے یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو یہ پیغام آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اس دین کی خدمت آپ کو کرنی ہے، دوسرے کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنی بچت کے لیے۔ یہ کام کریں آپ اپنی بچت کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آیت نمبر 42 میں، اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہیں تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کیا کہہ رہے ہو۔ یہ شراب کے تعلق سے وہ دوسرا حکم تھا۔ پہلا حکم تھا کہ شراب میں کچھ اچھی بھی باتیں ہیں لیکن اس کے برے پہلو زیادہ ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ یہ شراب کے تعلق سے دوسرا حکم ہے۔ ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی ہے، یہاں بتا دیا کہ کم سے کم نماز کی حالت میں آپ کو نشے کی وہ جب آپ وہ نماز کے لیے آئیں تو نشے کی حالت میں نہیں آنا، یعنی شراب پی کر آپ کو نہیں آنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہ نماز میں جو خشوع پیدا ہوتا ہے اس کی ایک بڑی اہم جو وجہ ہے وہ یہاں پر بتائیے
کہ नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो क्या कह रहे हो। यानी अगर बंदा नशे की हालत में आएगा, उसे पता ही नहीं होगा वो क्या कह रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या अल्लाह ताला से मांग रहा है, क्या अल्लाह ताला से वो गुफ्तगू कर रहा है, उसको पता ही नहीं होगा। इसलिए नशे की हालत में नमाज नहीं पढ़नी है, हराम है। ऐसे ही अगर हमें अरबी का तर्जुमा नहीं पता, अगर हमें अरबी नहीं आती या उसका तर्जुमा हमने याद नहीं किया, तो हम भी तो नशे की हालत में ही नमाज पढ़ रहे हैं आजकल। हमारी नमाज में खुशू और वुजू कैसे पैदा होगा जब तक कि हमें पता ही ना हो। तो जैसे नशे की हालत में नहीं जाना, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ बता दिया कि नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो क्या कह रहे हो। हम तो नशे की हालत में भी नहीं है, फिर भी नहीं जान रहे कि हम क्या कह रहे हैं। इससे क्या पता चला, नमाज कम से कम वो तब पढ़नी चाहिए कि तब हमें उसका मतलब पता हो। ये नमाज का ये अरकान है, ये हमें कोई सिखाता नहीं है। ये हमें स्कॉलर्स भी बताते नहीं है कि भाई नमाज तुम्हें तब पढ़नी चाहिए कि कि जब तुम्हें कम से कम इसका तर्जुमा मालूम हो। उससे पहले तो तुम्हारी नमाज ही मुकम्मल नहीं है। कि नमाज में सूरतें कौन सी पढ़ रहे हैं, सूरतें याद कर रहे हैं, तो वो तस्बीहात याद कर रहे हैं, दुआएं याद कर रहे हैं, दुआए कुनूत याद कर रहे हैं, लेकिन इनके तर्जुमे, अरे इसकी क्या जरूरत है। और अल्लाह ताला कह रहा है कि नमाज तो तब पढ़नी चाहिए जब तुम्हें पता हो कि अल्लाह ताला से क्या गुफ्तगू आप कर रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं। अदरवाइज जो नशे की हालत में नमाज पढ़ रहा है, या हम बिना नशे की हालत में बिना तर्जुमे के जाने हम नमाज पढ़े, तो दोनों सेम ही है। हम और उसमें क्या अंतर हुआ, वो नशे में है और हम नशे में, मतलब कि ना होकर भी नशे में है। या तो हमसे अरबी कितनी अच्छी तरह है कि हमें तर्जुमे की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन जब तक अरबी अच्छी नहीं आती, जब तक हम तर्जुमों का सहारा लें और हम कम से कम उसको हम याद कर लें। और इसी तरह कि नापाकी की हालत में भी नमाज के करीब न जाओ जब तक कि वो गुस्ल न कर लो। यानी अगर कोई नापाक है तो उसके हालत में भी आपको नमाज नहीं पढ़नी है। ये और बात है कि रास्ते से गुजरते हो, और अगर कभी ऐसा हो कि तुम बीमार हो या सफर में हो, या तुम में से कोई शख्स वो जरूरत पूरी वो करके आए, या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो, या फिर पानी ना मिले, तो पाक मिट्टी से काम लो और उससे अपने चेहरों और हाथों पर मसा कर लो। ये तयम्मुम का वो हुक्म आया है अल्लाह ताला ने। अगर पानी मैसर ना हो, या आप बीमार हो, या पानी का यूज डॉक्टर ने मना किया है, या आप सफर में हो और आपको पानी नहीं मिल रहा, तो क्या करना है कि पाक मिट्टी जहां भी दिखे उस पे अपने दोनों हाथ मारने हैं और अपने चेहरे का मसा करना है। मसा बोलते हैं कि उन हाथों को पाक मिट्टी पे हाथ मार के उसको झाड़ लेंगे आप, और अपने चेहरे पे उसको आप लगा लेंगे। ठीक है, पहले चेहरे का करना है और उसके बाद आया है हाथों का मसा करना है। फिर दोबारा मिट्टी पे हाथ मारेंगे और उनको झाड़ेंगे और अपने हाथों का आप मसा कर लेंगे कोहनियों तक। सिर्फ ये दो काम करने हैं। आप नापाक भी होंगे, आप पर गुस्ल भी अगर वाजिब होगा, तो ये सिर्फ ये तयम्मुम से काम चल जाएगा। इसमें आपकी वुजू भी हो गई, आपका गुस्ल भी हो गया। ये हुक्म तब तक है जब तक आपको पानी मुयस्सर ना हो, या पानी से एलर्जी हो, या आप पे ऐसी कोई बीमारी है, तो ये पाकी का तरीका है, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी है। बेशक अल्लाह वो नरमी से काम लेने वाला है और माफ करने वाला है। आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला ने कहा, जो यहूदी हैं उनकी जो घटिया वो हरकत हैं, वो अल्लाह ताला बताएंगे। तुमने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया था। वो कुछ हिस्सा दिया गया है, यानी कि यहूदी। वो खुद गुमराही के खरीदार बने हुए हैं और चाहते ये हैं कि तुम भी गुमराह हो जाओ। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और तुम्हारी हिमायत व मददगारी के लिए अल्लाह ही काफी है। जो जो लोग यहूदी बन गए, उनमें वो कुछ लोग हैं जो लफ्जों को उनकी जगह से फेर देते हैं और दीन हक के खिलाफ चोट करने के लिए अपनी जवानों को तोड़ मरोड़ कर कहते हैं, कि समियाना व असैना, हमने सुना लेकिन हम मानते नहीं, और इस्मा गैर मुस्मईन, सुनिए आप ऐसे नहीं कि कोई सुनाए, और राइना, और हमारी रियायत करो। हालांकि अगर वो कहते कि समियाना व अताना, हमने सुना और माना, और इस्मा सुनिए, उनजुरना हमारी तरफ ध्यान दे, तो ये उन्हीं के लिए बेहतर था और ज्यादा सच्चाई का तरीका था। मगर उन पर तो उनकी बातिल परस्ती की वजह से अल्लाह की फटकार पड़ी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। जो यहूदी हैं उनके ताल्लुक से ये बात है कि वो लफ्जों को जो है ना उनकी जगह से फेर देते थे, उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
पिछली सूरा में भी आया था कि उन्हें वो कहते थे राइना, तो अल्लाह ताला ने कहा कि राइना ना कहो, बल्कि कहो उनजुरना। फिर आयत नंबर 48 है, वो 47 है, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है, जो यहूदी हैं उन्हीं को तंबी अल्लाह ताला ने दी है 47 में। ए वो ए वो लोगों जिन्हें किताब दी गई थी, मान लो उस किताब को जो हमने अब उतारी है, यानी कि कुरान, और जो उस किताब की तस्दीक और तायीद करती हुई आई है, जो जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, यानी वो तौरेत और इंजील की तायीद और तस्दीक करती है। इस पर ईमान ले आओ, इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ कर फेर दें या उनको उसी तरह फिटकारा हुआ कर दें, वो जिस तरह सब्त यानी सनीचर वालों के साथ हमने किया था। और याद रखो कि अल्लाह का हुक्म लागू होकर रहता है। सनीचर वाले कौन है? वही जिन्होंने मछली पकड़ी थी सनीचर के दिन, उन्हें बोलते हैं सब्त वाला दिन। आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला बताएंगे कि सबसे बड़ा जो जो जुर्म है कायनात में वो क्या है, और उसकी माफी नहीं है आखिरत में। हाँ, दुनिया में अगर कोई तौबा कर ले तो दुनिया में तो हर गुनाह माफ हो जाएगा, और ये गुनाह भी माफ हो जाएगा अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे। लेकिन इसी हालत में अगर वो मर गया तो ये गुनाह फिर उसका आखिरत में माफ नहीं होगा, और वो हमेशा की जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। वो क्या गुनाह है? जो सबसे बड़ा जुर्म है वो है शिर्क। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह बस किस की शिर्क को माफ नहीं करता, इसके सिवा दूसरे जितने गुनाह हैं वो जिसके लिए चाहता है माफ कर देता है। और अल्लाह के साथ जिसने किसी और को साझी ठहराया, उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ रचा और बड़े सख्त गुनाह की बात की। आयत नंबर 49 और 50 में जो यहूदियों का झूठा दावा है वो अल्लाह ताला बताएंगे, तुमने उन लोगों को भी देखा जो अपने नफ्स की पाकीज़गी का बहुत दम भरते हैं, हालांकि पाकीज़गी तो अल्लाह ही जिसे चाहता है अता करता है, और इन्हें जो पाकीज़गी नहीं मिलती तो हकीकत में इन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाता। देखो तो सही है, अल्लाह पर झूठा इल्ज़ाम गढ़ने से नहीं चूकते। इनके खुले गुनहगार होने के लिए यही गुनाह काफ़ी है। यहाँ पर खुद को नेक वो कहने वालों के लिए भी वो नसीहत है कि वो पाकीज़गी का जो दम भरते हैं, और हमें भी देखना चाहिए कि अगर कोई खुद को नेक और मुत्तकी और पाकीज़गी का अगर वो दम भरे लोगों के सामने, तो अल्लाह ताला को पता है कि कौन कितना नेक है और कौन कितना परहेज़गार है। आयत नंबर 51 में, वो क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा कि जिन्हें किताब के इल्म में से वो कुछ हिस्सा दिया गया है, और उनका हाल ये है कि जिब्त और तागूत को मानते हैं। ये दो लफ्ज आए यहाँ पे, जिब्त और तागूत को। ये जिब्त क्या है और तागूत क्या है? जिब्त उसको कहते हैं कि जितने भी वो कि तमाम अंधविश्वास होते हैं, या जो ख्याली बातें होती हैं, या जो कि वो जादू टोने की बातें होती हैं, इन सबको जिप्त कहा जाता है। जितने भी अंधविश्वास होते हैं, शगुन है, अपशगुन है, बच्चा होता है तो ये नहीं करना होता है, बच्चा पैदा हो गया ये मतलब ये करें ये ना करें, या शादी के टाइम पे ये करें, या बिल्ली रास्ता काट गई ये मनहूस है, या कुत्ता रास्ता काट गया, या बिल्ली छत पे रो रही है तो कि नहुसत आएगी। ये जितने भी अंधविश्वास हैं इन सबको कहते हैं जिप्त। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उसके बारे में कहा जिप्त। ये जिप्त यानी अंधविश्वास और तागूत को मानते हैं। तागूत क्या है? अल्लाह ताला के बागी, ये हैं सरकश, जो अल्लाह ताला की जमीन पे अल्लाह ताला का कानून चलाना वो चाहते हैं, ये हैं कि तागूत। तो अल्लाह ताला ने कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से वो कुछ हिस्सा दिया गया है, यानी तौरात उनको दी गई थी, अल्लाह ताला की किताब उनके पास थी, ले लेकिन उनका हाल ये है कि वो जिब्त और तागूत को मानते हैं। और आज हमें भी देखें, हमारे पास भी कुरान मौजूद है, लेकिन हम भी जिब्त और तागूत को मानते हैं। हम भी तमाम अंधविश्वासों को मानते हैं, और तागूत को भी हम मानते हैं, तागूत की पैरवी भी हम करते हैं। तो यहूदियों में और हम में क्या अंतर हुआ? ये आयत हमारे ही ऊपर है। और अल्लाह ताला ने कहा, और हक का इनकार करने वालों के बारे में कहते हैं कि ईमान लाने वालों से तो यही ज्यादा सही रास्ते पर हैं, यानी जो इनकारी हैं, जो काफिर हैं, उन्हीं को बोलते हैं ये सही रास्ते पर हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा, ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने वो लानत की, और जिस पर अल्लाह वो लानत कर दे फिर तुम उसका कोई मददगार नहीं पाओगे। आयत नंबर 53 से आएगा कि यहूदी जो है उनकी मुसलमानों से जो दुश्मनी है वो क्या है? वो क्या हुकूमत में
उनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये दूसरों को एक फूटी कोड़ी तक न देते। फिर क्या ये दूसरों से इसलिए जलन रखते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से नवाज दिया है? अगर ये बात है तो उन्हें मालूम हो कि हमने तो इब्राहिम की औलाद को किताब और हिकमत दी और मुल्क अजीम बख्श दिया, मगर उनमें से कोई इस पर ईमान लाया और कोई इससे मुंह मोड़ गया, और मुंह मोड़ने वालों के लिए तो बस जहन्नुम की भड़कती हुई आग ही काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार कर दिया, उन लोगों को यकीनन हम आग में झोंकेंगे, और जब उनके बदन की वो गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे, ताकि वो अजा ताकि वो खूब अजाब का मजा चखें। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और अपने फैसलों को अमल में लाने की हिकमत खूब जानता है। आयत नंबर 56, ये एक साइंटिफिक आयत भी है, जो कि एक साइंटिफिक फैक्ट हमारे सामने बयान करती है। आयत नंबर 56 कि अल्लाह ताला जब एक खाल इंसान की बदल जाएगी, तो अल्लाह ताला ने उसमें कहा है कि वो उनकी जगह दूसरी खाल अल्लाह ताला मतलब कि ले आएंगे, एक खाल के जलने, ताकि ये अजाब का मजा चखें। अब हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी में जो हमारी जो स्किन की लेयर है, वहां पर एक टाइम तक ही हमें दर्द महसूस होता है। वो लेयर अगर वो जल जाती है तो हमें दर्द महसूस होना खत्म हो जाता है। यानी स्टार्टिंग में हमें दर्द महसूस होता है, लेकिन जो स्किन की लेयर होती है, जब वो एक जल जाती है तो हमें दर्द वो खत्म होना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही कि जब जहन्नुम में हमें अजाब दिया जाएगा, तो हमारी जो खालें मतलब कि जल जाएंगी, तो अल्लाह ताला हमें दूसरी खालें पहनाएगा, ताकि हम अजाब का मजा चखते रहें। तो ये देखें, जो खालों का बदलना है, ये कितना साइंटिफिक अल्लाह ताला ने हमें इसका बताया है। आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला ने कहा, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को मान लिया और नेक अमल किए, उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और उनको बीवियां मिलेंगी, और उन्हें हम घनी छाव में रखेंगे। आयत नंबर 58 से अल्लाह ताला हमें बताएंगे इस्लाम के जो सियासी उसूल हैं, वो क्या क्या हैं। सियासी इस्लाम की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो अल्लाह ताला हमें यहाँ से बताएंगे। अल्लाह ताला ने कहा, मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत अमानतदारों के सुपुर्द करो, और जब लोगों के बीच फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। ये दो चीजें हैं। इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें दो चीजें आएंगी। सबसे पहले अमानत अमानतदारों के आपको सुपुर्द करनी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो ओहदा होता है, जो मनसब होता है, ये भी एक अमानत है। सबसे बड़ी अमानत ये ओहदा भी है। ये एक तो अमानतें वो होती हैं जो हम एक दूसरे के पास वो चीजें रखते हैं, लेकिन ओहदा यानी जो जिस ओहदे का अहल है उसको वो ओहदा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन मिनिस्टर कौन हो? जिसको एजुकेशन की नॉलेज हो, उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए। किसी अनपढ़ को एजुकेशन मिनिस्टर मतलब कि नहीं बनाया जाएगा। फॉरेन मिनिस्टर कौन हो? जिसको विदेशी जो नीतियां हैं, विदेश के जो मामलात हैं, उनको टैकल करने की सलाहियत उनके अंदर हो, तो उसको वो मनसब दिया जाए। ये मनसब, ये ओहदा एक अमानत है हुकूमत के पास, और ये अमानत उसी को दी जाएगी जो इसका अहल होगा। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर कौन हो, या प्रेसिडेंट कौन हो, या हमारा चीफ मिनिस्टर कौन हो, या एमपी एमएलए कौन हो, ये सब ओहदे हैं, और इन ओहदों पे वो उन लोगों को बिठाया जाए जो इसके अमानतदार हों, इस ओहदे के लायक हों। तो ये इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम है कि मुसलमानों की अवाम फैसला करेगी, और अपने में से सबसे बेहतर इंसान को वो खुद चुनेगी कि आप इस ओहदे के लिए सूटेबल हैं, और आप इस ओहदे पे जाकर फाइज हो। ये है पॉलिटिकल सिस्टम इस्लाम का। और अल्लाह के रसूल की एक हदीस और बता दूं, जिस समय इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम और मतलब क्लियर तरीके से वाज़ेह हो। इस्लाम में ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्शन कैंपेन चल रही है, बड़ी बड़ी फ्लेक्सी मतलब कि लग रही हैं कि हमें वोट दें, हम 5 साल में ये कर देंगे, 10 साल में ये कर देंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, बस अच्छे दिन आ ही गए और काला धन वापसी लाएंगे। ये नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो ओहदे का अपने अंदर या उसके दिल में नियत भी हो कि वो इस मनसब के लायक है, या मुझे इस मनसब पे बैठना चाहिए, वही सबसे पहले नाअहल हो जाता है। यानी जो अपने अंदर ये इच्छा मतलब कि शो करे कि प्राइम मिनिस्टर मुझे बनना चाहिए, सबसे पहले उसका
जो वो पत्ता है वो कट हो जाता है, यानी वो नहीं बनेगा क्योंकि उसने खुद से इच्छा वो जाहिर की। क्योंकि इस्लाम में ये कोई रिवार्ड का काम नहीं है कि आप किसी ओहदेदार हैं, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है, और इस पर बैठकर एक आजमाइश आपके ऊपर है। अल्लाह ताला के सामने आप जवाबदेह हैं, दुनिया में लोगों के सामने जवाबदेह हैं और आखिरत में अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। तो ये ओहदे से इस्लाम के जो नेक लोग हैं वो बचते हैं, और जो बचते हैं और उनके अंदर काबिलियत है, और लेकिन अगर सभी बचने लगे तो इन ओहदों पे जाएगा कौन? तो अवाम इन्हीं में से चुनकर बेस्ट को उन ओहदों पर वो मतलब फाइज करेंगे, और ये ऑटोमेटिक होगा। यानी हर शहर से अपने अपने दरमियान लोग खुद सेलेक्ट करेंगे कि ये ईमानदार हैं, ये तकवा वाले हैं, इनके अंदर सलाहियत है, ये इस ओहदे के लायक हैं, वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हर शहर से एक एक नुमाइंदा आएगा, वो एक एक नुमाइंदा बनकर अपने में से जो, फिर उन सब में से जो बेहतर होंगे उन सब की एक कमेटी बनेगी जिसको बोलेंगे शूरा कमेटी, और उस शूरा कमेटी में से जो उन सब में बेहतर होगा वो उसको चुनेंगे, वो बनेगा फाइनल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, इसके लिए ना कोई इलेक्शन कैंपेन होगी, ना फालतू का पैसा खर्च किया जाएगा, ऑटोमेटिक ये पूरा निजाम हो जाएगा। और फिर अमानतें अमानतदारों के सुपुर्द करनी है, जो जिसका अहल है उसको वो मनसब दिया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री पे वो शख्स रहेगा जो कि उसके वो काबिल हो, उसके लायक हो। तो ये इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि हमें बड़ा वो समझना है। तो सबसे पहले अमानतें अमानतदारों के सुपुर्द करो। ठीक है, आज इस आयत को लेते हैं कि भाई अमानत है अमानतदारों के सुपुर्द करो, और इलेक्शन में वोट डालने पहुंच जाते हैं। भाई किसको वोट दे रहा है? आप फला पार्टी को, फला पार्टी को, फला पार्टी को। भाई क्या करोगे? ये अमानतदार हैं? ये चोर लोग हैं जिनको आप वोट दे रहे हो? इससे बेहतर है वोट ना दो। वोट दे के तो आपने तागूत की पैरवी कर दी। इससे बेहतर है आप वोट ना दो, कि भाई ये तो खुद इच्छा मतलब जाहिर कर रहे हैं कि हम एमपी बने, हम एमएलए बने, हम प्राइम मिनिस्टर बने। जो इच्छा जाहिर करे इस्लाम की नज़र में, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, वो सबसे पहले नाअहल हो जाता है। इस्लाम का जो इलेक्शन का सिस्टम है ना, वो बड़ा ही पाकीज़ा है। तो ये अमानत है अमानतदारों के सुपुर्द करो, इससे मुराद है इस्लाम का जो इलेक्शन जो सिस्टम है वो इससे मुराद है। यानी सारे ओहदे बढ़ गए, ऑटोमेटिक इलेक्शन हुआ, सारे ओहदे बढ़ गए। अब जब हुकूमत बन गई, हुकूमत में जो जितने भी ओहदे हैं, जितने भी उस पर सब अमानतदार बैठ गए, फिर उसके बाद क्या होगा? ये हुकूमत कहीं आगे चलकर वो करप्ट ना हो जाए, इसलिए एक अदालत भी कायम होनी चाहिए जो कि इनको चेक एंड बैलेंस रखे। अगर इनमें ठीक है भाई, इलेक्शन के टाइम पे ठीक थे, लोगों ने सही चुना, लेकिन बाद में उसका दिमाग फिर गया, तो फिर क्या हो? इस पावर को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए एक अदालत भी कायम हो। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा, और जब लोगों के बीच फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। ये बात हमें बताती है फिर अदालत का निजाम कायम हो उस हुकूमत में, उस इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में अदालत का निजाम कायम हो, जिसमें वक्त के खलीफा को भी तलब किया जा सकता है, वक्त के खलीफा पे भी मुकदमा चल सकता है। वक्त का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई बाहर नहीं रहेगा। हजरत अली के खिलाफ एक मुकदमा आ चुका था, जबकि वो खलीफा थे, और एक यहूदी ने किया था। मुकदमा किसने किया था? एक नॉन मुस्लिम ने, वक्त के खलीफा पे, हजरत अली पे। और वो कोई चीज का मसला था, उसमें दो गवाह चाहिए थे हजरत अली को। तो गवाह मौजूद थे, उनमें से एक थे हजरत अली के बेटे थे, मतलब गवाह, दोनों गवाह हजरत अली के बेटे थे। तो उस यहूदी ने कहा, ये तो इस्लाम के रूल के खिलाफ है कि भाई बेटों की गवाही हम कैसे कबूल कर लें, इनके अलावा गवाह लाइए आप, बेटे तो आपके हक में बोलेंगी। बात जेनुअन थी, और हजरत अली वो मुकदमा हार गए। हजरत अली अपने खिलाफ मुकदमा हार गए, और उस यहूदी को जो उसका मुकदमा था उसके अकॉर्डिंग उसको दिया, और ये देकर उसको रुखसत कर दिया। बाद में यहूदी बोला, ये कैसा निजाम है? क्योंकि उसको तो पता था ना वो झूठा मुकदमा जीता है। तो उसने कहा कि भाई अदल और इंसाफ का तकाजा तो यही है, मेरे पास गवाह नहीं है, हाँ कि गवाह के तौर पे बैठे हैं पर इनकी गवाही कबूल नहीं है, तो भाई अदल और इंसाफ का तकाजा ये है कि आपको ये चीज़ दी जाए। तो वो यहूदी मुसलमान हो गएगा। ये है अदल और इंसाफ के साथ फिर एक अदलिया यानी अदालत का निज़ाम कायम हो, जिसमें हर किसी को अदल और इंसाफ मिले। कोई रिक्शे वाला भी जाए तो उसको मुकदमाबाजी में लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत ना पड़े।
آج کیا ہوتا ہے کہ چپلیں کھنچ جاتی ہیں لوگوں کی، مقدمہ بازی میں جاتے آتے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، انصاف نہیں ملتا یہاں پہ، صرف تاریخ ملتی ہے۔ لیکن اسلامک حکومت میں کہ آسانی کے ساتھ مقدمہ حل ہوگا، ٹالا نہیں جائے گا، بھائی گواہ موجود ہیں، آپ گواہ لائیے، دیٹس اٹ، فائنل، یہ آپ کا مقدمہ مطلب شارٹ آؤٹ۔ تو دوسرا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام کا، اور یہ آیا ہمارا عدلیہ کا سسٹم۔ اللہ تم کو نہایت اچھی نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 59 میں ہمیں بتائیں گے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات مانو اللہ کی، اور بات مانو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حکم دینے کے ادھیکار رکھتے ہو۔ پھر اگر تمہارے بیچ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ یہ آئی ایگزیکیوٹو باڈی، یعنی الیکشن کے ذریعے ایک حکومت فارم ہو گئی، عہدے بڑھ گئے، عدالت بھی قائم کر دی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 58 میں ہی۔ اب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ حکومت وہ کیسے رن ہو، اس کے لیے ایگزیکیوٹو جو باڈی ہے وہ کیا کام کریں؟ بھائی آئی ایس آفیسر، آئی پی ایس آفیسر ہوں گے، وہی تو حکومت کو رن کریں گے، وہ تو لیجسلیشن کا کام کریں گے جو اوپر عہدے پر گئے۔ اب ان کے لیے کیا چیز ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے کہ لوگ ان کی بھی بات مانیں، کہ جس عہدے پہ آپ نے جس کو بٹھایا ہے آپ اس کے آرڈر کو مانیں گے تبھی تو وہ حکومت مطلب کی چلے گی، آپ ہی اسی کے خلاف بغاوت کر دیں گے تو کیسے چلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے بات مانو اللہ کی، اطاعت اللہ کی کرنی ہے، دوسرے نمبر پہ رسول کی، تیسرے نمبر پہ ان لوگوں کی جو تم میں سے حکم دینے کا ادھیکار رکھتے ہیں، جو معاملوں کے جانکار ہیں، اولی الامر، جن کو آپ نے عہدوں پر بٹھایا ہے، پھر ان کی بات ماننی ہے۔ پھر اگر تمہارے بیچ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، یعنی حکومت میں آپ نے کسی کو بٹھا دیا، آپ کا یا جو وقت کا خلیفہ ہے اسی سے آپ کا اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، اختلافات ہو جائے، تو کیا کرنا ہے؟ تو پھر اس کو پھیر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی پھر وہ معاملہ آپ ان کی بات مانیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کی بات میں اس لیے نہیں ماننا کیونکہ قرآن سنت کے خلاف ہے، تو پھر وہ معاملہ جائے گا عدالت میں، عدالت طے کر لے گی کہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرنے کا حکم ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا رہی ہے یا نہیں ٹکرا رہی، یعنی جو حکومتی لیول پہ لوگ ہیں، جو امیر ہیں، ان کی بات تب تک مانی جائے گی تب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، ان کا کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے گا تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فار ایگزامپل وقت کا خلیفہ کہہ دے کہ وہ کل سے نماز نہیں پڑھنی ہے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا۔ اگر تم حقیقت میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو کام کرنے کا یہی ایک صحیح طریقہ ہے، حکومت کو چلانے کا یہی ایک صحیح طریقہ ہے، اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا ہی پولیٹیکل جو سسٹم ہے اسلام کا وہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، اور یہ دو آیتوں کو ہم پڑھ کر گزر جاتے ہیں، ہمارے اسکالرس پڑھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ جس ڈگر جانا ہی نہیں اس کا راستہ معلوم کر کے بھی وہ کیا کریں گے؟ انہیں جانا ہی نہیں ہے مطلب کہ اسلام کا پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ نافذ ہو، تو اس ڈگر کے احکام معلوم کر کے انہیں کرنا ہی کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں عصر کے بعد کی تعلیم ہوتی ہے، اور اس تعلیم میں ہر رمضان کا یہ روٹین ہے کہ وضو اور غسل کے مسائل، ہر رمضان میں وضو غسل کے مسائل وہ مولوی صاحب کتاب کھول کے، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں بتا رہے ہیں، کتاب کھول کے پڑھ رہے ہیں، لوگ بور ہو رہے ہیں، کسی کو شاپ پہ جانا ہے وہ اٹھ کے جا رہا ہے، اور وہ وضو اور غسل کے مسائل چل رہے ہیں۔ بھائی کتنے سال لگیں گے آپ کو دو مسائل بتانے کے لیے؟ پہلے آپ بیٹھ لو، پہلے وضو اور غسل کے مسائل ہی کلیئر کر لو۔ بھائی حکومت کے مسائل کون بتائے گا آپ کو؟ آپ وضو اور غسل سے اوپر ہی نہیں بڑھتے؟ حکومت کے حکومت کے مطلب کی مسائل کیا ہو یہ کون بتائے گا؟ یہ کب بتاؤ گے؟ حکومت میں عہدہ کیسے سلیکشن ہو، وہ خلیفہ کیسے چنا جائے گا، شورا کمیٹی کیا ہوتی ہے، اختلافات ہو جائے تو کیا کرنا ہے، عدالت کا نظام کیسے درست ہو، یہ مسائل کون بتائے گا؟ یہ بھی تو اسلام کا پارٹ ہے، یا وضو غسل ہی اسلام کا پارٹ ہے؟ صرف ہر سال وہی وضو اور غسل کے مسائل، اور غسل کے مسائل ہی ہمیں مسجدوں سے بتائے جاتے ہیں۔ تو پتہ نہیں، اللہ کرے اتنے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے 10-15 سال سے تو میں وضو اور غسل کے مسائل مسجدوں میں سن رہا ہوں، اس سے اوپر یہ نہیں بڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کتنے سال تک اور وضو اور غسل تک یہ رکھیں گے لوگوں کو، اور آگے پتہ نہیں آگے وہ کب لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ یہ صحیح رہنمائی ہماری کریں۔
پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 60 اور 61 میں ہمیں بتائیں گے کہ فیصلے کے لیے جو طاغوت کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو عدالت قائم ہے اسلامک حکومت میں، اس کو چھوڑ کے جو طاغوت کے پاس جاتے ہیں ان کا کیا حال ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے اتاری گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملوں کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف جائیں، حالانکہ انہیں طاغوت سے انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جو دعویٰ تو کرتے ہیں ہم کتاب کو مانتے ہیں، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن فیصلے کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ طاغوتی عدالت میں، جس سے انکار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اسی کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھ لیں، اپنے طلاق کے مسائل لے کر جائیں گے تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور اپنا کوئی بھی مسائل ہے تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، مقدمہ بازی مسلمان مطلب کر رہا ہے، تو طاغوت کے پاس ہی تو جا رہے ہو بھائی آپ کس کے پاس جا رہے ہو؟ کیونکہ مدینہ میں بھی دو حکم دو عدالتیں قائم تھی، ایک مسلمانوں کی عدالت تھی جہاں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، دوسری بھی ایک عدالت قائم تھی کیونکہ جو یہودی ہیں ان سے پیکٹ کر لیا تھا، ایک معاہدہ کر لیا تھا، تو ان کی بھی ایک عدالت قائم تھی جو کہ وہ یہودی اپنے حساب سے رن کرتے تھے، اور وہ کچھ لوگ انہیں لگتا تھا کہ ہمیں وہ شریعت کے حساب سے تو ہم پر یہ حق ہمیں نہیں ملے گا، لیکن ہم وہ یہودیوں کی عدالت میں چلے مطلب کہ وہ جایا کرتے تھے اور وہاں سے فیصلہ وہ لے لیا کرتے تھے۔ تو وہی چیز ہم کر رہے ہیں کہ اپنے بینیفٹ کے لیے ہم کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو طاغوت کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طاغوت سے انکار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، شیطان انہیں بھٹکا کر سیدھے راستے سے بہت دور وہ لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، یعنی قرآن، جب کہا جاتا ہے آؤ قرآن کی طرف تو آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں، ان لوگوں کو منافق کہا گیا جو قرآن و سنت کی طرف نہ آ کر طاغوت کی طرف جاتے ہیں، وہ کھلے منافق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں، ہماری نیت تو یہ تھی کہ دونوں گروہ میں کسی طرح میل ملاپ ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، انہیں جانے دو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو کہ ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اجازت سے اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوتا کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے، اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65 میں بتا دیا کہ نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافوں میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ پوری طرح مان لیں۔ اس آیت میں ہمیں بتا دیا کہ مومن کون ہے۔ جب تک ہم اپنے آپس کے اختلافوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، ہم مومن نہیں ہیں۔ جب تک ہم اختلافات میں اللہ کے رسول کو فیصلہ کرنے والا تو نہیں مانتے، وہی وراثت کیسے تقسیم ہو، بھائیوں میں لڑائی ہے، فیصلہ کرنے والا کس کو بنا لیا؟ ایک بھائی نے کیس کر دیا، طاغوت کو بنا دیا جی، جبکہ مومن نہیں ہے۔ اپنے جتنے بھی اختلافات ہیں ان میں جب تک فیصلہ کرنے والا آپ اللہ کے رسول کو نہ مان لیں، بھائی کوئی بھی اگر شریعت کا مسئلہ ہے کہ رفع الیدین کریں نہ کریں، اس میں فیصلہ کرنے والا آپ کو کس کو مطلب ماننا ہے؟ اللہ کے رسول کو، کہ اللہ کے رسول کی بات جس پر وہ ثابت ہوگی اس چیز کو ہم فالو کریں گے۔ بھائی تراویح 8 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، اتنے مرتبہ وہ اٹھا رکھیں، بھائی کس کو ماننا ہے؟ اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول سے جس کی بات میں کی میچ ہو جائے گی ہم مان لیں گے۔ اپنے جو اختلافات ہیں آپ کے، اس میں اگر فیصلہ کرنے والا حکم آپ جب تک اللہ کے رسول کو نہیں مان لیتے، آپ جب تک مومن نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل آؤ، تو ان میں سے تھوڑے سے آدمی ہی اس پر عمل کرتے، حالانکہ
जो नसीहत इन्हें की जाती है, अगर ये इस पर अमल करते तो इनके लिए ज्यादा अच्छाई और ज्यादा जवाब की वजह बनता। और जब ये ऐसा करते तो हम इन्हें अपनी तरफ से बहुत बड़ा बदला देते और इन्हें सीधा रास्ता दिखा देते। आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला बताएंगे अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं, जो हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह में सीधे रास्ते पे चला, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है, जो हम सूरह फातिहा में पढ़कर आए हैं। उसका जवाब अल्लाह ताला ने हमें 69 में उसकी उसकी तशरीह खोली है। वो इनाम याफ्ता बंदे कौन है? तो अल्लाह ताला ने चार कैटेगरी बताई है उन इनाम याफ्ता बंदों की। अल्लाह ताला ने कहा जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। अल्लाह ने इनाम किया, अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे अब वो आएंगे, यानी नबी। वो कौन कौन है, हमें किन के रास्ते पे चलाना है? वो नबियों के। आ, और दूसरे नंबर पे वो सच्चे लोग। तीसरे नंबर पे शहीद, जो अल्लाह ताला की राह में अपनी जान देते हैं। और चौथे नंबर पे नेक लोग, यानी अच्छे लोग, वो तमाम नेक मोमिनीन। और कैसे अच्छे हैं ये साथी, जो किसी को मिले। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 70 में कहा, यह हकीकी मेहरबानी है जो अल्लाह की तरफ से मिलती है, हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ही का इल्म वो काफी है। आयत नंबर 61 से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जंग पर उभारा है। आयत नंबर 71 से अल्लाह ताला ने कहा, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहो। फिर जैसा मौका हो अलग अलग टुकड़ियों की शक्ल में निकलो या इकट्ठे होकर। हाँ, तुम में कोई कोई आदमी ऐसा भी है जो लड़ाई से जी चुराता है। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहता है अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं इन लोगों के साथ ना गया। अगर अल्लाह की तरफ से तुम पर कोई फजल होता है तो कहता है इस अ, और इस तरह कहता है कि मानो तुम्हारे और उसके बीच मोहब्बत का तो वो कोई रिश्ता था ही नहीं, कि काश मैं भी इनके साथ होता तो ये बड़ा काम बन जाता। ऐसे लोगों को मालूम हो कि अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए। उन लोगों को जो आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी को बेच दें। फिर जो अल्लाह की राह में लड़ेगा और मारा जाएगा या गालिब रहेगा, उसे हम जरूर बड़ा बदला देंगे। आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो, जो जो कमजोर पाकर दबा लिए गए हैं और फरियाद कर रहे हैं कि ये हमारे रब, हमको इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं। तो ये अल्लाह ताला हमसे कहते हैं, आखिर क्या वजह है तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों औरतों, यानी जो फिलिस्तीन में हमारे सामने जो करंट सिचुएशन है, हम उसी का एग्जांपल लेंगे। फिलिस्तीन में जो बेबस मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनकी खातिर हम नहीं लड़ रहे हैं। देखें, अब आप रिलेट करें कि पूरी उम्मत मुस्लिमा एक तरफ और फिलिस्तीन एक तरफ है। और ये आयत फिलिस्तीन के ऊपर अल्लाह ताला ने वो नाजिल करी है, पूरी उम्मत मुस्लिमा से खिताब कर रही है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर वो ना लड़ो, जो कमजोर पाकर दबा लिए गए हैं। फिलिस्तीन में उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है और फरियाद कर रहे हैं, यानी दुआ कर रहे हैं कि "ये हमारे रब, हमको इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और हमारी तरफ से हमारा कोई हिमायती और मददगार पैदा कर दे।" फिर अल्लाह ताला ने कहा, जिन लोगों ने इन ईमान का रास्ता अपनाया है वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जिन्होंने इनकार का रास्ता अपनाया है वो तागूत की राह में लड़ते हैं। तो अब देख लें हम, आयत नंबर 76 में अल्लाह ताला ने हमसे क्या कहा है कि जिन लोगों ने ईमान का रास्ता अपनाया वो अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र का रास्ता अपनाया वो तागूत की राह में लड़ रहे हैं। तो फिलिस्तीन के मुजाहिद हैं अकेले, जो अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं। बाकी पूरी उम्मत मुस्लिमा एक तरफ खड़ी है, वो कटघरे में है, जो तागूत के लिए लड़ती है। फिलहाल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे भी हमला करा है, शायद वो कल या परसों की बात है। ये किसकी राह में लड़ रहा है? ये किसके लिए हमला कर रहे हैं? तो हम देखें, अगर हमारे ऊपर हमला हो तो हम जवाबी कार्रवाई भी करते हैं। फिलिस्तीन पर हमला हुआ तो हमने कुछ भी नहीं किया। तो अल्लाह की राह में तो असल मुजाहिद वो लड़े हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया है। और तागूत की राह में पूरी उम्मत मुस्लिमा इस टाइम वो लड़ रही है, अपने अपने मफाद के लिए। तो अल्लाह ताला ने कहा, जिन लोगों ने ईमान का रास्ता अपनाया है
وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے انکار کا راستہ اپنایا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ وہ شیطان کے ساتھیوں سے تو شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں بہت ہی کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنے چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ یعنی جنگ میں لوگوں سے اتنا ڈرنا کہ جتنا خدا سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا خدا سے بھی بڑھ کر۔ فلسطین کی مدد کے لیے کیوں نہیں گئے لوگ؟ بھائی امریکہ ہے پیچھے، اتنا ڈر رہے ہیں کہ اس کو خدا بنا لیا۔ جبکہ 12 دن کی اسرائیل کی اور ایران کی جنگ ہم دیکھ چکے ہیں، جس نے ایران کی جو میسائلیں ہیں وہ اسرائیل کے اندر جا کر گری ہیں، اس کا آئرن ڈوم بھی کام نہیں کرا۔ تو ہم دیکھ چکے ہیں یہ صرف اوپر سے ہی ہیں، اصل میں مرد مجاہد کے سامنے یہ ٹک نہیں پائیں گے۔ لیکن یہ لوگوں سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے ان لوگوں سے۔ یہ اصل تو ہم سے ہی کتاب ہے۔ وہ خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ ہم پر یہ ہم پر وہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی؟ ان سے کہو دنیا اور زندگی کا سرمایہ تھوڑا ہے، آخرت وہ خدا سے ڈرنے والے ایک انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک ذرہ برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ بتا دیں گے ہمیں، آپ پھر سے ریمائنڈ کرا دیں گے کہ موت کا وقت تو طے شدہ ہے ہر کسی کا، نہ اس سے پہلے ایک گھڑی گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ رہی موت، تو جہاں بھی تم ہو وہ ہر حال میں تمہیں آ کر رہے گی، چاہے تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ وہ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی مہربانی سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیری اپنی کمائی اور کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جس نے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے اصل میں خدا کی فرمانبرداری کی، اور جو منہ موڑ گیا کہ بہرحال ہم نے ان لوگوں پر چوکیدار بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ یعنی اس آیت میں بتا دیا کہ رسول کی پیروی اصل میں اللہ کی پیروی ہے۔ جس نے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم فرمانبردار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری کانافوسیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ تو کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت بہت وہ کچھ بے میل بیان پایا جاتا۔ یہ آیت نمبر 82 اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی زبردست بیان کی ہے۔ اگر یہ قرآن، اس پہ غور و فکر کریں، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بے میل باتیں پائی جاتی، اس کے اندر کانٹراڈکشن ہوتا، اس کی ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو۔ اگر کسی کو ٹیسٹ کرنا ہے قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے تو اس کی باتوں کو ٹیسٹ کرے کہ آپس میں ٹکرا تو نہیں رہی ہیں، اگر یہ ٹکرا گئے آپس میں تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن قرآن کی کوئی بات آپس میں نہیں ٹکرا سکتی، نمبر ایک بات۔ دوسری بات، یہ ٹکرانے کا اور کیا مطلب ہوا؟ قرآن نے جو بیان کیا ہے اور جو حقیقت ہے وہ اس سے بھی نہیں ٹکرا سکتی، اگر ٹکرا گئی تو بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ فور ایگزامپل، قرآن نے کچھ بیان کیا ہے، کچھ کائنات کے بارے میں حقیقت بتائی ہے ہمیں کہ وہ کائنات کو ہم نے حکم دیا، اور پہلے کائنات دھواں تھی اور پھر وجود میں آئی، ہم نے حکم دیا تھا، اس کے بعد یہ ہوا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی حقیقتیں بیان کی ہیں،
اور وہ اصل حقیقت سے ٹکرا جائے تو بھی یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، قرآن کی جو بات قرآن نے بتائی ہے وہ 100% درست ہے، صحیح ہے۔ جو کائنات کے بارے میں بتائی ہے وہ بھی 100% درست بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا، یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان دلانے والی یا خوفناک وہ خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں تو وہ بات ایسے لوگوں کی جانکاری میں آ جائے جو ان کے بیچ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ نکال سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ وہ کچھ گنے چنے تھوڑے سے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے آپ کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، صرف خود کی ذمہ داری ہے۔ البتہ ایمان والوں کو لڑنے کے لیے اکساؤ، ابھارو، انہیں موٹیویٹ کرو، وہ قریب ہے کہ اللہ انکار کرنے والوں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور وہ سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ اچھی اگر آپ دعوت دیں گے تو وہ صدقہ جاریہ ثابت ہوگی، اور بری دعوت آپ کا گناہ جاریہ وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ یعنی صدقہ جاریہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، اور گناہ جاریہ بھی اپنے لیے آپ بنا سکتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے زیادہ اچھے طریقے سے جواب دو، یا کم سے کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ سلام کا جواب آپ کو دینا ہے، جو بھی آپ کو احترام کے ساتھ سلام کرے اس کا آپ کو جواب دینا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے بیچ دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی وجہ سے اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے سیدھے راستے پر نہیں لگایا اسے تم راستے سے لگا دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں جس طرح وہ خود کفر میں پڑے ہوئے ہیں اسی طرح تم بھی کفر میں پڑ جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب برابر ہو جائیں۔ تو ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نہ آ جائیں۔ اگر وہ گھر بار چھوڑنے سے رکے رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے منافقین جو مسلمان تھے، جو مسلمانوں میں جو منافق تھے ان کے بارے میں یہ حکم ہے، جو اسلامک اسٹیٹ میں ہجرت کر کے نہیں آ رہے تھے اور اسلامک حکومت کے خلاف جو دشمن تھے ان کے ساتھ وہ تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ انہیں بھی اگر ان سے الگ نہیں ہوتے تو ان کا شمار بھی انہی دشمنوں میں کرو، اور اگر وہ بھی آتے ہیں میدان میں تو انہیں بھی تم قتل کر سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آگے ہمیں آیت نمبر 90 میں بتایا، البتہ جو منافق اس حکم سے البتہ وہ منافق اس حکم سے الگ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا سمجھوتا ہے۔ یعنی ایک ایسی قوم سے وہ چلے گئے وہ منافق جس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ پیس ایگریمنٹ ہے 10 سال تک، جیسے کہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو ان لوگوں کو چھوٹ ہے۔ اسی طرح ان منافقوں کا معاملہ بھی تم سے الگ ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے ان کا من دکھی ہو چکا ہے، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے ہیں۔ تو اگر وہ تم سے کنارہ کھینچ لیں اور لڑنے سے رک رہے ہیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر وہ دست درازی کی کوئی راہ نہیں رکھی ہے۔ یعنی ان منافقوں کو بھی وہ کچھ نہیں کہنا ہے جو دشمن کی طرف سے بھی نہیں لڑتے اور نہ وہ آپ کے خلاف لڑتے ہیں اور نہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی وہ نیوٹرل رہتے ہیں کہ بھائی تم جانو ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں، ہم آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے انہیں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہنا ہے انہیں بھی پھر چھوڑ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا، ایک اور طرح کے منافق وہ تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم میں بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی،
मगर जब कभी फितने का मौका पाएंगे उसमें कूद पड़ेंगे। ऐसे लोग अगर तुम्हारे मुकाबले में रुके ना रहें और सुलह व सलामती तुम्हारे सामने ना रखें और अपने हाथ ना रोकें, तो जहां भी मिले उन्हें पकड़ो, मारो, उन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली सनद दे दी। आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला बताएंगे वो जो गलती से अगर किसी का वो कत्ल हो जाता है तो उसकी सजा नहीं दी जाती बल्कि उसका फिदिया दिया दिया जाएगा। अगर गलती से किसी इंसान ने किसी का कत्ल कर दिया एक्सीडेंटली, फॉर एग्जांपल किसी ने वो कार से एक्सीडेंट हुआ और उसका इंतकाल हो गया, तो इस पे उसको सजा नहीं दी जाएगी बल्कि उसका फिदिया दिया जाएगा। यही अल्लाह ताला हमें इसमें बताएंगे। अल्लाह ताला ने कहा वो किसी ईमान वाले का ये काम नहीं है कि दूसरे ईमान वाले को कत्ल करे, ये और बात है कि उससे चूक हो जाए। और जो आदमी किसी ईमान वाले को गलती से कत्ल कर दे तो उसके गुनाहों का कफारा ये है कि एक ईमान वाले आदमी को गुलामी से आजाद करे, और जो आदमी कत्ल हुआ है उसके वारिसों को इसका खूब बहा यानी पैसा दे, फिदिया दे, हत्या दंड दे। ये और बात है कि वो खूब हाँ माफ कर दे, यानी उसके वारिस अगर माफ कर दें तो अलग बात है। लेकिन अगर वो मुसलमान, वो कत्ल होने वाला किसी ऐसी कौम से था जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो, इसका कफारा एक ईमान वाले गुलाम को आजाद करना है। यानी ऐसी कौम से अगर आदमी का कत्ल हुआ है जिससे हमारी दुश्मनी थी, तो उसको खूब हाँ नहीं दिया जाएगा बल्कि उसका एक आदमी को आजाद करना उसका कफारा है। और अगर वो किसी ऐसी गैर मुस्लिम कौम वो का आदमी था जिससे तुम्हारा समझौता हो, तो उसके वारिसों को खूब बहा दिया जाएगा। यानी अगर किसी कौम से समझौता है, उस कौम का वो आदमी था, तो वारिसों को खूब बहा फिर दिया जाएगा और एक ईमान वाले गुलाम को आजाद करना होगा। फिर जो गुलाम ना पाए वो लगातार 2 महीने के रोजे रखे। अगर गुलाम ना मिले तो लगातार रखने, कंटिन्यूअस 2 महीने के लगातार रोजे। ये इस गुनाह पर अल्लाह से तौबा का ये इस गुनाह पर अल्लाह से तौबा का तरीका है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और गहरी समझ वाला है। फिर अल्लाह ताला बताएंगे कि जानबूझकर अगर कत्ल किया है तो उसकी क्या सजा है। रहा वो आदमी जो किसी ईमान वाले को जानबूझकर कत्ल करे, तो उसकी सजा जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह का गजब और उसकी लानत, और अल्लाह ने उसके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। यानी किसी ईमान वाले को, किसी मुसलमान को जानबूझकर मतलब करेगा, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमेशा की जहन्नुम बताई है। हुम फीहा खालिदून, अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा। तो 2 गुनाह कुरान में ऐसे अल्लाह ताला ने कहे हैं जिस पे हमेशा की जहन्नुम बताई गई है। पहला गुनाह हमने कल पढ़ा था सूरह निसा के स्टार्टिंग में, जो विरासत की तकसीम ठीक नहीं करते उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा था वो हमेशा जहन्नुम ही है। दूसरा, किसी मुसलमान मोमिन का अगर कोई कत्ल करता है जानबूझकर, उसकी जो जो सजा है वो हमेशा की जहन्नुम है। 2 गुनाह, शिर्क के बाद 2 गुनाह अल्लाह ताला ने ये बड़े बड़े गिनवाए जिस पर हमेशा की जहन्नुम है। इससे ही हमें इस चीज का नोयत का वो पता लगता है। उस पर अल्लाह का गजब, उसकी लानत, और अल्लाह ने उसके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलो तो दोस्त और दुश्मन में फर्क करो। जो तुम्हें सलाम करे उसे फौरन ना कह दो कि तुम ईमान नहीं रखते। अगर तुम दुनियावी फायदा चाहते हो तो अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत से माल है। आखिर इसी हालत में खुद भी तो इससे पहले रह चुके हो। फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया तो तुम जांच परख से काम लो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहा है अगर मैदान जंग में कोई सलाम करता है तो फौरन उसको काफिर ना समझ लो बल्कि उसकी तहकीक करो। फिर आयत नंबर 95 में अल्लाह ताला की राह में निकलने की फजीलत अल्लाह ताला हमें बताएंगे। जिहाद की फजीलत, अल्लाह ताला की राह में लड़ने की फजीलत अल्लाह ताला हमें इन आयतों में बताएंगे। अल्लाह ताला ने कहा मुसलमानों में से वो लोग जो किसी मजबूरी के बगैर वो घर बैठे रहते हैं, और वो जो अल्लाह की राह में जान और माल से जान तोड़ कोशिश करते हैं, दोनों की हैसियत बराबर नहीं है। यानी एक वो लोग हैं जो बिना मजबूरी के घर बैठे रहे, अल्लाह की राह में लड़े नहीं, और एक वो हैं जो अल्लाह की राह में लड़े। तो दोनों की हैसियत बराबर नहीं है, ये दोनों कभी बराबर दर्जे को नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ने बैठने वालों के मुकाबले में जान माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बढ़ा रखा है। हालांकि हर एक के लिए अल्लाह ने भलाई ही का वादा फरमाया, मगर उसके यहाँ जान तोड़ कोशिश करने वालों की वो खिदमतों का बदला बैठे रहने वालों से बहुत ज्यादा है। जिस चीज को अल्लाह बहुत ज्यादा करे वो कितना होगा।
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں، آیت نمبر 96 میں، اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کرنے والوں کا کیا انجام ہے، اللہ تعالیٰ وہ اب ہمیں بتائیں گے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتے نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتے نے کہا کیا خدا کی زمین وہ کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں گھر بار چھوڑ کر کہیں چلے جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بہت ممکن ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے کا وہ کیا اجر ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گزر بسر کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اسے کہ موت آ جائے، اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کن سفر میں آپ کو جو نماز پڑھنی ہے وہ آدھی کر کے پڑھنی ہے، یعنی وہ نماز قصر کا کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ وہ بتائے گا ہمیں۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر نماز کو مختصر کر دو، خاص طور سے جبکہ تمہیں ڈر ہو کہ وہ کفر کرنے والے لوگ تمہیں کہ ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر وہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ قصر نماز کا حکم ہے، یعنی سفر میں آپ کو جو فجر کی 2 رکعت ہیں وہ تو 2 فرضی پڑھنے ہیں، لیکن جوہر کی 4 ہیں وہ 2 ہو جائیں گی، عصر کی 4 جو فرض ہیں وہ 2 ہو جائیں گی، سنت وغیرہ نہیں پڑھی جائیں گی، صرف 2۔ عصر 2 پڑھی جائیں گی، جوہر 2 پڑھی جائے گی، اور مغرب 3 کی 3 رہے گی، اور عشاء بھی 4 کی 2 پڑھی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ صرف پڑھی جائے گی۔ سفر میں ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ 4 رکعت سنت جا کر پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ فرض پڑھ رہے ہیں پھر سنت پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بڑی آسانی ہے۔ صرف 2 فرض جوہر کے، 2 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے، 4 فرض آپ کو عشاء کے پڑھنے ہیں، اور بعد میں وطر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں وہ پڑھا کرتے تھے، تو وطر پڑھنے ہیں۔ پھر آیت نمبر 2 میں آئے گا وہ صلاۃ الخوف کا جو حکم ہے، یعنی خوف کی حالت میں جو نماز کا حکم ہے وہ ہمیں آئے گا۔ آیت نمبر 102 اور 103 میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے بیچ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے بیچ ہو اور لڑائی کی حالت میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے، اپنے ہتھیار لیے رہے، کیونکہ کافر اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو ہتھیار رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب یہ اطمینان حاصل ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز حقیقت میں ایسا فرض ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ ایمان والوں پر لازم کیا گیا ہے۔ یہاں بتا دیا گیا ہے کہ نماز آپ کو چھوڑنی نہیں ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ آپ پر فرض یہ نماز کر دی گئی ہے۔ اور یہاں تک کہ حالت جنگ میں بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز نہیں چھوڑی۔ اس کا طریقہ یہ تھا، آدھی فوج اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہی اور آدھی فوج وہ جنگ کر رہی، اور وہ اپنی نماز مکمل کر کے گئے تو انہوں نے جنگ کی، اور جو جنگ کر رہے تھے وہ آ کے انہوں نے نماز پڑھی۔ تو حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ دیتا معاف ہے، جنگ کے بعد پڑھ لینا۔ حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ ہم جو شادیوں پہ، فنکشن پہ، کسی کا انتقال ہو جائے، انتقال پہ کہ اگر کچھ مطلب کہ ہمیں کچھ غم ہو جائے تو نمازیں ہماری گئی، اگر کچھ زیادہ خوشی ہو جائے تو نمازیں ہماری گئی۔
اللہ تعالیٰ نے تو حالت جنگ میں بھی ہمیں اجازت نہیں دی ہے، تو ہمیں نماز کی اہمیت پہ بڑا دھیان دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کہا، اس گروہ کا پیچھا کرنے میں وہ کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ کافر، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکمت والا وہ گہری سوچ والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ جو سیدھا راستہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے معافی کی درخواست کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ خود اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کا اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے جو خیانت کرنے والا اور گناہ کرنے والا ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی کرتوتوں کو چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے کاموں کو اللہ اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن ان کے لیے اللہ سے کون وہ جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے آیت نمبر 110 سے کہ جو گنہگار ہیں وہ مایوس اور نا امید ان کو نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتائیں گے، اگر کوئی آدمی برا کام کر بیٹھے یا خود اپنے آپ پر وہ ظلم کر جائے یا اس کے بعد اللہ سے معافی کی درخواست کرے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے بوال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، وہ گہری سمجھ والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا وہ سمیٹ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں ڈال دینے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ حالانکہ حقیقت میں وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں نہیں ڈال رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ وہ کانافوسیوں میں زیادہ تر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی چھپے طور پر صدقہ یا کسی بھلے کام کے لیے اکسائے یا لوگوں کے معاملے میں سدھار کے لیے وہ کسی سے کچھ کہے تو البتہ یہ بھلی بات ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کانافوسیاں کی باتیں ہوتی ہیں نا، ایک دوسرے کے کان میں خسر خسر جو لوگ کرتے ہیں، اس میں اکثر جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھلائی کی نہیں ہوتی۔ جو کانافوسیہ کی باتیں ہوتی ہیں ان میں بھلائی کی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کانافوسی کوئی کر رہا ہے کسی کو صدقے پہ موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بھائی جو یہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے نا یہ بڑا مستحق ہے، تو وہ کان میں اس کی کانافوسی کر رہا ہے کہ اس کو مستحق ہے اور آپ مدد کر سکتے ہیں تو کر دو، تو یہ تو نیکی کا کام ہے۔ یا کوئی سدھار کے لیے کانافوسی کرے، بھائی آپ کا جو اس سے جھگڑا ہے نا سامنے والے سے وہ ایسا نہیں تھا، یعنی کان میں ہلکی سی باتیں کریں، تو یہ دو طریقے جائز ہیں۔ اس کے علاوہ جو کانافوسیاں ہوتی ہیں اس میں اکثر جو ہے نا برائی ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی بھلائی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کٹ بتا دیا۔ لوگوں کی جو کانافوسیوں میں زیادہ تر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی چھپے طور پر صدقہ یا کسی بھلے کام کے لیے اکسائے یا لوگوں کے معاملے میں سدھار کے لیے کسی سے کچھ کہے تو البتہ یہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا بدلہ دیں گے۔ مگر جو آدمی رسول کی دشمنی پر اتر آئے اور ایمان والوں کے رویے کے سوا وہ کسی اور راہ پر چلے جبکہ اس پر سیدھا راستہ واضح ہو چکا، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 115 یہ ہماری اجماع امت کی آیت ہے، یعنی اس سے اجماع امت کی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں بھی امت کی اکثریت ہے نا وہ کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ ایمان والوں کے رویے کے سوا وہ کسی اور راہ پر چلے، وہ جبکہ اس پر سیدھا راستہ واضح ہو چکا تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ پھر گئے ہو۔ تو اجماع امت
यानी इजमाय उम्मत से हटकर अगर कोई चलेगा तो वो गुमराह है। इजमाय उम्मत भी इस्लाम में दलील मानी जाती है, यानी कुरान और सुन्नत और इजमाय उम्मत यानी उम्मत का इजमा, यानी उम्मत वो किस बात पर इकट्ठा है, मुत्तफिक है, उस चीज को देखा जाता है, और ये आयत इजमाय उम्मत पर ही है। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 116 में वही हमें बात बताई जो 48 आयत में अल्लाह ताला ने बताई थी। अल्लाह के यहाँ बस शिर्क ही की माफी नहीं है, इसके सिवा और सब कुछ माफ हो सकता है जिसे वो माफ करना चाहे। वो जिसने अल्लाह के साथ वो किसी को शरीक ठहराया तो वो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। वो अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद बनाते हैं, वो उस बागी शैतान को माबूद बनाते हैं जिस पर अल्लाह ने लानत की है। वो उस शैतान का कहा मान रहे हैं जिसने अल्लाह से कहा था मैं तेरे बंदों से एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूंगा, जो चैलेंज देकर की शैतान आया था। फिर आयत नंबर 19 119 में अल्लाह ताला ने कहा मैं उन्हें बहकाऊंगा, मैं उन्हें आरजुओं में उलझाऊंगा, मैं उन्हें हुक्म दूंगा कि वो मेरे हुक्म से जानवरों के कान फाड़ेंगे, मैं उन्हें हुक्म दूंगा कि वो मेरे हुक्म से खुदा की साख्त में फेरबदल करेंगे, और और उस शैतान को जिसने अल्लाह के बदले अपना दोस्त और सरपंच बना लिया, वो खुले घाटे में पड़ गया। वो इन लोगों से वादा करता है और इन्हें उम्मीदें दिलाता है। आयत नंबर 120, मगर शैतान के सारे वादे धोखे के सिवा वो कुछ भी नहीं है। इन लोगों का ठिकाना जहन्नुम है, जिससे छुटकारे की कोई सूरत ये ना पाएंगे। रहे वो लोग जो ईमान ले आए और अच्छे काम करें तो उन्हें हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वो वहां हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है। अल्लाह से बढ़कर कौन अपनी बात में सच्चा होगा। अंजाम ना तुम्हारी आरजू पर वो निर्भर करता है और ना किताब वालों की आरजू पर। जो भी बुराई करेगा उसका फल पाएगा। अल्लाह के मुकाबले में अपने लिए कोई हिमायती और मददगार ना पा सकेगा। और जो कोई अच्छा काम करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ते हो कि वो मोमिन, तो ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे। उनका उनका जर्रा बराबर भी हक ना मारा जाएगा। उस आदमी से बेहतर जिंदगी का तरीका और किसका हो सकता है जिसने अल्लाह के अल्लाह के आगे फर्माबरदारी के साथ वो सिर झुका दिया और अच्छे से अच्छा रवैया अपनाया और यकसू होकर इब्राहिम के तरीके की पैरवी की, और इब्राहिम के तरीके की जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया था। तो ये है सबसे बेहतर जिंदगी गुजारने का तरीका। आयत नंबर 125 में हमें बता दिया कि यह है जिसने अल्लाह ताला के आगे फर्माबरदारी में सर झुका दिया और अच्छा रवैया उसने अपनाया, और इब्राहिम के तरीके की उसने पैरवी की, उस इब्राहिम के तरीके की जिसे अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बनाया था। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 126 से आगे आगे कलाम करते हैं। आयत नंबर 126, आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, अल्लाह हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है। अब औरतों और जो यतीम है उनके हुकूक यहाँ से आएंगे। आयत नंबर 127 है। लोग तुमसे औरतों के मामले में फतवा पूछते हैं, वो कहो अल्लाह तुम्हें उनके मामले में हुक्म देता है, और साथ ही वो हिदायत और हुक्म भी याद दिलाता है जो पहले तुमको इस किताब में सुनाए जा रहे थे। यानी सूरह निसा की आप स्टार्टिंग में पहुंच जाइए। यानी वो हिदायतें जो उन यतीम लड़कियों के बारे में हैं जिनका हक तुम अदा नहीं करते, जिनके निकाह करने से तुम रुके रहते हो, या लालच की वजह से तुम खुद उनसे निकाह कर लेना चाहते हो। और वो हिदायतें भी जो उन बच्चों के बारे में हैं जो बेचारे कोई जोर नहीं रखते। अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहो। जो भलाई तुम करोगे अल्लाह के इल्म से छिपी ना रह जाएगी। अगर किसी औरत को अपने शौहर से बदसलूकी या बेरुखी का खतरा हो तो कोई हर्ज नहीं कि शौहर और बीवी वो कुछ हकों की वो कमी बेशी पर आपस में समझौता कर लें। समझौता हर हाल में अच्छा है। मन यानी जो नफ्स है वो तंगदिली की तरफ ही वो झुक जाते हैं। यानी शौहर औरत को अपने शौहर से कोई की बदसलूकी का या बेरुखी का अगर खतरा है तो इस पर कोई हर्ज नहीं है कि दोनों जो है ना अपने हकों पर अपने हक थोड़े से मतलब छोड़ दें, लेकिन वो रिश्ता वो उनका वो कायम रहे, आपस में कोई समझौता कर लें।
اللہ تعالیٰ نے کہا سمجھوتا ہر حال میں بہتر ہے. بھائی تمہیں لگتا ہے کہ شوہر میں یہ کمی ہے تو ایک چیز پہ آپ وہ کمپرومائز کر لیں. آپ کو لگتا ہے بیوی میں یہ کمی ہے، ایک چیز پہ آپ، ایک حق آپ کا جا رہا ہے تو اس پہ آپ کمپرومائز کر لیں. باقی کے تو وہ حقوق آپ کو مطلب دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ اپنے حقوں میں تھوڑی وہ کمی بیشی وہ کر کے اگر سمجھوتا کر سکتے ہو تو یہ اچھا اچھا طریقہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا من یعنی جو نفس ہے وہ تنگ دلی ہی کی طرف وہ جھک جاتے ہیں. اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا سے ڈرو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس رویے سے بے خبر نہ ہوگا. آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے بیویوں کے درمیان عدل، بیویوں کے بیچ پورا پورا انصاف کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے. یعنی جس کی ایک سے زیادہ بیوی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بتایا پورا پورا انصاف تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے. تم چاہو بھی تو وہ تمہیں اس وہ کی قدرت حاصل نہیں ہے، تم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. تمہارے پاس اس کی طاقت ہے ہی نہیں کہ تم دونوں بیویوں کے درمیان یا ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان پورا پورا انصاف کر سکو گے. تو اللہ کے قانون کو پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھیڑ میں وہ لٹکتا چھوڑ دو. یعنی کم سے کم یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ عدل اور انصاف تو تم سے پوری طرح ہو ہی نہیں سکتا اور تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، تمہاری قدرت میں ہی نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہو، مطلب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف انسان اتنا جھک گیا دوسری کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، ادھیڑ میں اس کو چھوڑ دیا، دوسری کی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. اتنا نہیں جھکنا ہے، یہ ہے عدل اور انصاف کے بعد خلاف. تو اتنا نہیں کرنا ہے. تو اس چیز کو وہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ بیویوں کے بیچ پورا پورا انصاف کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو وہ تمہیں اس کی قدرت نہیں ہے. تو اللہ کے قانون کو پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو وہ ادھیڑ میں وہ لٹکتا چھوڑ دو. اگر تم اپنا رویہ ٹھیک رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لیکن اگر شوہر بیوی ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی سمائی سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے پرواہ کر دے گا. اللہ بڑے سمائی والا اور وہ سب کچھ دیکھنے والا اور گہری سمجھ والا ہے. یعنی شوہر اور بیوی نے اگر الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک دوسرے کی محتاجی سے بے پرواہ کر دے گا، یعنی دونوں کو بے نیاز کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت دی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا حقدار. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کام بنانے کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور وہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری جگہ دوسروں لوگوں کو وہ لے آئے. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہمیں ہٹائے گا اللہ تعالیٰ اور ریپلیس کر دے گا، دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ اس پر وہ قدرت رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو آدمی صرف دنیا کا ثواب ہی چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی. اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. یہ انصاف کی آیت آتی ہے آیت نمبر 135 کہ آپ کو انصاف کا علمبردار بننا ہے، جھنڈا واہک بننا ہے، جبکہ اس کی گواہی خود تمہارے اپنے ہی مطلب خلاف ہو. انصاف کی گواہی اگر میرے خلاف ہے، میری فیملی کے خلاف ہے، میرے کسی رشتے دار کے یا میرے کسی دوست کے، تو بھی مجھے انصاف پہ ہی قائم رہنا ہے اور مجھے حق کی بات کو بولنا ہے اور پوری دنیا میں مجھے اس انصاف کا جھنڈا اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ یہی کہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے علم بردار یعنی جھنڈا واہک، جھنڈا اٹھانے والے بنو انصاف کے، کہ یہ قوم میں انصاف پسند ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے علم بردار اور اللہ کے لیے گواہ بنو. بھلے ہی تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی جد وہ خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. معاملے سے تعلق رکھنے والا فریق چاہے مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا بھلا چاہنے والا ہے. تو اپنے من کی خواہش کی پیروی میں انصاف سے نہ ہٹو. اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے.
यहाँ एक बात है कि ईमान वालों को अल्लाह ताला मुखातिब करके कह रहे हैं कि ईमान लाओ, यानी ईमान वालों से ये कैसा मुतालबा कि तुम ईमान लाओ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम जबान से तो इकरार कर चुके हो लेकिन दिल से उसकी तस्दीक करो, अमलन वो ईमान लेकर आओ। इसलिए अल्लाह ताला ने ईमान वालों से ही ईमान का मुतालबा कर दिया कि हकीकी ईमान आप अपने अंदर लेकर आओ। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारी है, और उस किताब पर जो इससे पहले वो उतार चुका है। जिसने अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और आखिरत के दिन से कुफ्र किया, वो गुमराही में भटककर बहुत दूर निकल गया। रहे वो लोग जो ईमान लाए फिर इनकार किया, फिर ईमान लाए फिर इनकार किया, फिर अपने इनकार में बढ़ते चले गए, तो अल्लाह हरगिज उनको माफ ना करेगा और ना कभी उनको सीधा रास्ता दिखाएगा। और जो मुनाफिक ईमान वालों को छोड़कर कुफ्र करने वालों को अपना साथी बनाते हैं, उन्हें खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। क्या ये लोग इज्जत की चाह में उनके पास जाते हैं, हालांकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के पास है। अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है, जहां तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों के खिलाफ वो कुफ्र बका जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहां ना बैठो जब तक कि वो लोग किसी दूसरी बात में न लग जाएं। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी उन्हीं की तरह हो। यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और हकों का इनकार करने वालों को जहन्नुम में एक जगह जमा करने वाला है। आयत नंबर 140 में अल्लाह ताला ने बता दिया कि ऐसी जगह आपको नहीं रुकना है जहां अल्लाह ताला की आयतों का मजाक बनाया जा रहा है या अल्लाह ताला के खिलाफ वो कुफ्र बका जा रहा है। ऐसी महफिलों में आपको नहीं बैठना है। और ऐसे ही हमारे आज के टाइम में एक्स मुस्लिम के चैनल हैं, जहां अल्लाह ताला की आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां वो की जा रही हैं, तो इन महफिलों से बचने का अल्लाह ताला ने हमें इसमें यहाँ पर हुक्म दे दिया है। फिर अल्लाह ताला ने आगे कहा, ये मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतजार कर रहे हैं कि ऊंट वो किस करबट बैठता है। अगर अल्लाह की तरफ से फतह तुम्हारी हुई तो आकर कहेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ ना थे। अगर इनकार करने वालों का पलड़ा भारी रहा तो उनसे कहेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ, क्या हम तुम्हारे खिलाफ वो कि ना वो लड़ने की कुदरत ना रखते थे। और फिर भी हमने तुमको मुसलमानों से बचाया। बस अल्लाह ही तुम्हारे और उनके मामले का फैसला क़यामत के दिन करेगा, और इस फैसले में अल्लाह ने इनकार करने वालों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज कोई राह नहीं रखी है। ये मुनाफिक अल्लाह के साथ की धोखेबाजी वो कर रहे हैं, हालांकि हकीकत में अल्लाह ही ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो कसमसाते हुए सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उठते हैं, अल्लाह को याद थोड़े ही करते हैं। वो कुफ्र और ईमान के बीच वो डबाडोल हैं, ना पूरे इस तरफ हैं ना उस तरफ। जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो उसके लिए तुम कोई रास्ता ना पा सकोगे। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान वालों को छोड़कर कुफ्र करने वालों को अपना साथी ना बनाओ। यह आयत फिर बार बार आ रही है कि काफिरों से दोस्ती नहीं करनी है। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ खुली हुज्जत दे दो। यकीन जानो कि मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले तबके में जाएंगे, तुम किसी को उनका मददगार ना पाओगे। मुनाफिक जो है वो काफिरों से भी नीचे की जहन्नुम में जाएगा। अलबत्ता जो उनमें से तौबा कर ले और अपने रवैये का सुधार कर ले और अल्लाह का दामन थाम ले और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दे, ऐसे लोग ईमान वालों के साथ है। अल्लाह ईमान वालों को जरूर उसका बदला देगा। आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें खामखा सजा दे। अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान की रविश पर चलो, अल्लाह बड़ा कद्रदान और सबके हाल को जानता है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5वां पारा वो ख़त्म होता है आयत नंबर 147 पर। और आयत नंबर जो पारा नंबर 6 है वो हमारा स्टार्ट होता है आयत नंबर 148 से। तो 5 पारे हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो सूरह निसा को इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई यानी बुरी बात कहने पर जबान खोले। ये और बात है कि किसी पर जुल्म किया गया हो, अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। यानी जिस पर जुल्म किया गया है वो अपना जुल्म पूरी तरह बयान कर सकता है। वो अगर कोई किसी को जुल्म करने वाले को बुरा भला भी कहता है तो उसके लिए वो छूट है, इजाजत है, अदरवाइज और किसी के लिए नहीं है। अगर तुम पर जुल्म हुआ है, फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 149 में कहा, अगर तुम पर जुल्म हुआ हो तो हालांकि तुम्हें हक है कि बुराई बयान करो, लेकिन अगर तुम खुले और छिपे में भलाई ही किए जाओ या कम से कम बुराई को माफ कर दो, तो अल्लाह की सिफत भी यही है कि वो बड़ा माफ करने वाला है। हालांकि सजा देने पर पूरी पूरी कुदरत उसे हासिल है।
जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के बीच फर्क करें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को ना मानेंगे और कुफ्र और ईमान के बीच एक राह निकालना चाहते हैं, वो सब पक्के इंकारी हैं। ऐसे इंकारियों के लिए हमने तो सजा तैयार कर रखी है, उन्हें रुस्वा और बेइज्जत कर देने वाली। इसके बरखिलाफ जो जो लोग अल्लाह और उसके तमाम रसूलों को माने और उनके बीच फर्क न करें, उनको हम जरूर उनके बदले देंगे। और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब वाले अगर आज तुमसे मांग कर रहे हैं कि तुम आसमान से कोई तहरीर उन पर नाजिल कराओ, तो इससे बढ़ चढ़कर मुजरिमाना मांग ये इससे पहले मूसा से कर चुके हैं। उससे तो इन्होंने कहा था कि हमें वो खुदा को खुल्लम खुल्ला दिखा दो। इसी सरकशी की वजह से अचानक इन पर बिजली टूट पड़ी, फिर इन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, हालांकि ये खुली खुली निशानियां देख चुके थे। इस पर भी हमने इन्हें माफ किया। हमने मूसा को साफ साफ फरमान दिया था और इन लोगों पर तूर को उठाकर इनसे उस हुक्म पर चलने का पक्का वादा लिया था। हमने इनको हुक्म दिया था कि दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो। हमने इनसे कहा था कि सब्त यानी शनिचर का कानून ना तोड़ो। इस पर इनसे पक्का वादा लिया था। आखिरकार इनसे वादा तोड़ने की वजह आखिरकार इनके वादा तोड़ने की वजह इस वजह से कि इन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया और बहुत से पैगंबरों को नाहक कत्ल किया। वो यहाँ तक कहा कि हमारे दिल गिलाफों में महफूज हैं। हालांकि हकीकत में इनकी बातिल परस्ती की वजह से अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया है। इसी वजह से बहुत कम ईमान लाते हैं। फिर अपने कुफ्र और इनकार में इतने बड़े हैं कि मरियम पर सख्त बहतान लगाया, यानी उनको कहा कि इन्होंने जो बेटा जना है, इन ये कि इन्होंने जिना किया है। वलदुज जिना ईसा अलैहिस्सलाम को वो कहा गया है। और खुद कहा कि हमने मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा अल्लाह के रसूल का कत्ल कर दिया। हालांकि सही बात यह है कि उन्होंने ना उसको कत्ल किया ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि मामला उनके लिए मुस्तबा यानी संदिग्ध वो कर दिया गया। जिन लोगों ने इसके बारे में इख्तलाफात किया वो तो हकीकत में शक में ही पड़े हुए थे। बस इस मामले में कोई इल्म नहीं है उनके पास, सिर्फ अटकल पर चलते रहे हैं। उन्होंने मसीह को यकीनन वो कत्ल नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह बड़ा जबरदस्त और ताकत रखने वाला और हिकमत वाला है। वो किताब वालों में से वो कोई ऐसा ना होगा जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान ना ले आएगा, और कयामत के दिन वो उस पर गवाही देगा। मतलब ये कि इन यहूदी बन जाने वालों के इसी इसी जालिमाना रवैये की वजह से, इस वजह से कि ये बहुत ज़्यादा अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं, और जिनसे इन्हें मना किया गया है, और लोगों के माल वो नाजायज़ तरीके से खाते हैं। हमने बहुत सी वो अच्छी पाक चीज़ें इन पर हराम कर दी जो पहले इनके लिए हलाल थीं। और जो लोग इनमें से इनकार करने वाले हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मगर इनमें जो लोग पुख्ता इल्म रखने वाले हैं और ईमानदार हैं, वो सब उस तालीम पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी। इस तरह के ईमान लाने वाले और नमाज और ज़कात की पाबंदी करने वाले और अल्लाह और आखिरत के दिन पर सच्चा ईमान रखने वाले लोगों को हम जरूर बड़ा ही बदला देंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उसके बाद के पैगंबरों की तरफ भेजी थी। हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, औलाद याकूब, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी। हमने दाऊद को जुबेर दी। हमने हमने दाऊद को वो जबूर दी। हमने उन रसूलों पर भी वही भेजी जिनकी चर्चा हम इससे पहले तुमसे कर चुके हैं, और उन उन रसूलों पर भी जिनकी चर्चा तुमसे नहीं की है। हमने मूसा से इस तरह बात की जिस तरह बातचीत की जाती है। ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए थे, वो ताकि उनको वो नबी बनाकर भेजे जाने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत यानी ठोस दलील ना रहे। और अल्लाह हर हाल में गालिब रहने वाला, हिकमत वाला और गहरी समझ वाला है। लोग नहीं मानते तो ना माने, मगर अल्लाह गवाही देता है जो कुछ उसने तुम पर उतारा है अपने इल्म से उतारा है। इस पर फरिश्ते भी गवाह हैं। हालांकि
اللہ کا گواہ ہونا بالکل کافی ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے انکار اور بغاوت کا طریقہ اپنایا ہے اور ظلم و اور وہ ظلم و ستم پر اتر جائیں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ جہنم کے راستے کے سوا نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے گی۔ آیت نمبر 170 سے، لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ جاننے والا بھی ہے اور وہ گہری وہ سمجھ والا بھی ہے۔ اب عیسائیوں کو اعتدال پر رہنے کی دعوت دی جائے گی۔ ایک کتاب والو، اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے جوڑ کر حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ مسیح مریم کا بیٹا ہے کہ مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے پیٹ میں بچے کی شکل اختیار کی۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا وہی مالک ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے اور ان کی خبر رکھنے کے لیے بس وہی کافی ہے۔ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ مسیح نے وہ کبھی اس بات کا آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسیح نے وہ کبھی اس بات کو اپنے لیے برا نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ اللہ کے قریبی فرشتے اس کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے اور گھمنڈ کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر اچھے کام کیے اپنے بدلے پورے پورے پائیں گے۔ اللہ اپنی مہربانی سے ان کو اور زیادہ دے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو اپنے لیے برا سمجھا اور گھمنڈ کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مدد پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ کہ وہاں نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس وہ کھلی دلیل آ گئی ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا، اپنی طرف سے آنے کا ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ آیت نمبر 176 جو کہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے، یہاں پہ وہ ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا، یعنی جس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے بارے میں وراثت کا کیا حکم ہے۔ اس کو کہا گیا کلالہ۔ اس کے حکم اللہ تعالیٰ آیت نمبر آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے 176 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں حکم معلوم کرنا چاہتے ہیں جن کے ظاہر میں وارث نہ ہو۔ وہ کہو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اگر کوئی آدمی بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے یعنی چھوڑے ہوئے مال میں آدھا پائے گی۔ اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا بھائی وارث ہوگا۔ اگر مرنے والے کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوگی۔ اگر وہ کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکھیرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے حکموں کو واضح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہ کلالہ کا حکم یہ لاسٹ میں دیا گیا ہے، یعنی وراثت کے حکم بتا دیے گئے تھے، لیکن ایک مسئلہ اور پوچھا گیا تھا کہ جس کے کوئی وارث نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آخری آیت میں اس کو واضح کر دیا ہے۔ آج 8 منٹ زیادہ ہوگا، اس کے لیے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، لیکن الحمدللہ ہماری سورہ نساء مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ آج کی کلاس بھی اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے ہماری۔ اس کے ساتھ ہی سورہ نساء کا بھی یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے سورہ نساء کی ان آیتوں کو مطالعہ کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں
گھر اور معاشرے اور وراثت کے بارے میں واضح اور عادلانہ ہمیں اصول بتا دیے ہیں۔ تو اب ذرا سوچئے آپ کہ اگر ہر گھر میں یہ قرآنی نظام نافذ ہو جائے تو کتنے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچنے والی بات ہے، اور یہ ہوم ورک بھی ہے ہمارا کہ ہم رات بھر بیٹھ کے سوچیں کہ اگر ایسا ہو تو کیسا ہو۔ تو آپ سے بھی میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ کل کی کلاس میں بھی ضرور شرکت کیجیے، اور اپنے رشتہ داروں دوستوں کو بھی انوائٹ کیجیے، اور کلاس کا لنک اسٹیٹس پر شیئر کر کے باقی لوگوں کو بھی خیر کا حصہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا سچا سفیر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل پھر اسی وقت اسی جذبے کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔